சமீபத்துல நடிகர் அஜித்குமார் அவர்கள் தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த ஒரு பேட்டியில அவர் சொன்ன விஷயங்கள் இங்க தமிழ்நாட்டுல மிகவும் பரபரப்பா பேசப்பட்டுச்சு. காரணம், அதுல அவர் சொல்லியிருந்த விஷயங்கள், கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்துக்கு ஒரு நபரை மட்டுமே நாம குறை சொல்லிட முடியாது. அது மட்டும் இல்ல, இங்க ஒரு கூட்டத்தை கூட்டுறது தான் ஒரு ரொம்ப பெரிய மாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைமை இங்க எல்லாருக்கும் மாறணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. இதை பார்த்த ஒரு சிலர், நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு சில ஊடகங்கள், அஜித்துக்கும் விஜய்க்கும் மோதல், அஜித் ரசிகர்களுக்கும் விஜய் ரசிகர்களுக்கும் மோதல் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை உண்டாக்கிட்டாங்க அப்படின்னு இப்போ சமீபத்துல ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு அவர் ஒரு பேட்டி ஒன்று கொடுத்திருக்காரு. அதுல ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காரு. என்னன்னா, I'm not telling them to follow me when I'm racing. I'm saying follow motorsports, follow the other Indian drivers. It's a very expensive sport, and a lot of people are, going out of their way to get sponsorship or race even without sponsors coming forward. I hope the sports gets popular and sponsors come forward to support all the drivers participating on behalf of India. It is not right for us to expect நாங்கள் government கிட்ட இருந்து funding எதிர்பார்க்கறது தப்பு, because governments, be it state, central, have got a lot more issues to sort out. It's not fair. But yeah, what the governments can do is at least direct corporates, like how corporates are supporting other sports like cricket and other sports. Just direct them, say, okay, give motorsports also a shot, and let's see, how things work out in the next 5 years. But sir, I believe in this motorsports concept has a lot of potential, sir. It's not just for the drivers, it's for the motorsports fraternity in the automobile manufacturers. India is now the hub of automobile industry. A lot of brands are coming to India. So there's a lot of scope for everybody. For brands, sponsors, for the brands, for their visibility. Motorsports promote pannunga sir. See, like films don't need promotions, because it's people have been watching films for decades, and it's a part of their culture. Let like cricket, let motorsports also, because everybody commutes, everybody has their own motorcycles, cars, so they can relate to motorsports. But yeah, I don't want them racing on the road saying that, I don't want that to be misinterpreted. There are ways to do it, and there are people to guide youngsters who want to take up motorsports. Please promote motorsports, promote all the young drivers who are representing the country. Again, not me. Promote motorsports, please. The reason I'm sending my footage is maybe other path they'll start, maybe they'll start watching the others. That's the reason I'm sending my footages, So just to raise a little bit of awareness, that's about it. Because mother issues, social issues, people are there to represent. Not many people, representing motorsports. So Naren has done it, and I'm grateful to Naren for, coming on to the team. It's such a boost for the team and for motorsports in India for people to see Naren racing again. It's a dream come true for me, sir, to be Naren Karthikeyan's teammate, and I hope Naren Karthikeyan, myself, and all the other Indian drivers, we make India proud on in the international events or championships that are being held. Please pray for us, and I request you to please promote motorsports. Thank you, sir. இளைஞர்களுக்கு நான் கொடுத்த அட்வைஸ் ரொம்ப தப்பா திருச்சி சொல்லப்பட்டிருக்கு. நான் சொன்ன ஒரு நேர்மறையான விஷயங்கள் எதிர்மறையான விஷயங்களா மாத்தி ஒரு சிலர் அவங்களுடைய அஜெண்டாவுக்கு ஏத்த மாதிரி விஜய்க்கும் அஜித்துக்கும் மோதல் அப்படின்னு பரப்பிட்டு இருக்காங்க. நாம ஒரு நச்சு கலந்த சமூகமா மாறிக்கிட்டு வரோம் அப்படின்னு ரொம்ப போல்டா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்திருக்காரு. இதுக்கு முன்ன நிறைய அரசியல் பத்திரிகையாளர்களும் ஒரு சில சினிமா பத்திரிகையாளர்களும் இருந்தாங்க. ஆனா இப்போ சினிமா பத்திரிகையாளர்கள் நிறைய பேரு அரசியல் மயப்படுத்தப்பட்டு அவங்களுடைய அரசியல் லாபத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுறாங்க. அதனால இங்க சொல்லப்படுற எல்லா கருத்துக்களுமே தவறாவே
அவங்க கன்வே பண்றாங்க அப்படின்னும் ரொம்ப போல்டா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்திருக்காரு. நான் எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் நேர்மறையான எண்ணங்களை மட்டுமே கொண்டு என்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துறவன். நான் என்னைக்கும் என்னுடைய ரசிகர்களை என்னுடைய படத்தை பாருங்க அப்படின்னு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண மாட்டேன், ஓட்டு கேட்டும் வர மாட்டேன். நான் என் குடும்பத்தை பார்க்கறேன், என்னுடைய படங்கள் நல்ல படங்களா இருந்தா பாருங்க அப்படின்னு மட்டும்தான் இளைஞர்களுக்கு நான் அட்வைஸ் பண்றேன் அப்படிங்கறதையும் சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்ல, என்னைக்குமே நான் விஜய் அவர்களுக்கு கெட்டது நினைச்சதே கிடையாது, என்னைக்குமே அவருக்கு நல்லதுதான் நினைச்சிருக்கேன், அவரை வாழ்த்தி இருக்கேன், என்னைக்குமே நான் அவருக்கு எதிரான கருத்துக்களை சொன்னது கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லியிருந்தாரு. அது மட்டும் இல்லாம என்ன சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னா, தமிழ்நாட்டில் ஸ்போர்ட்ஸை பெருசா கொண்டு வரணும், ஸ்போர்ட்ஸை பிரபலப்படுத்துங்க, சினிமாவை பிரபலப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா அது நம்ம கலாச்சாரத்தோடயே கலந்து போயிருக்கு. அதனால ஸ்போர்ட்ஸை எந்த விதமான ஸ்போர்ட்ஸா இருக்கட்டும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அதை பிரபலப்படுத்த என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காரு. இந்த நிலையில நம்ம தமிழக ஊடகங்கள், ஒரு சில ஊடகங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, அஜித் விஜய் அவர்களுக்கு எதிரான ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பரப்பி விட்ட நிலையில தான் இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்து எல்லாருடைய வாயையும் அடைச்சிருக்காரு திரு அஜித் குமார். அது மட்டும் இல்ல, என்னுடைய இந்த கருத்துக்களும் சரியான முறையில போய் சேரும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அப்படிங்கறத ரொம்ப தெள்ள தெளிவா சொல்லி இருக்காரு திரு அஜித் குமார்.